ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਛਵੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਰਸ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी नवा पंजाब उतारेगी, नवे पंजाब का लिए बदलाव। और लोग परवीन बंसल हारने के बाद भी लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं। पहले 2 दिन सानू लग्या तैयारी वास्ते, पर हुण असीं बाकी कैंडिडेट तो अगे निकल गए हैं प्रचार दे। इस बार कांटे की टक्कर नहीं है। इस बार लोगों का मौजूदा विधायक राकेश पांडे के खिलाफ बहुत गुस्सा है और कई जगह पर उन्होंने प्रचार तो भी रोकया गया है। ये हिसाब मंगते हैं लोग राकेश पांडे जी तो, और राकेश पांडे जी भी जे तुसी नॉर्थ विधान सभा चक्कर लगाओ तो तुहानू किते भी उन्हों का झंडा डंडा पोस्टर किते भी दिखने को नहीं मिलता, तो ना किसी प्रकार की उन्होंने कोई मीटिंग कोई रैली तुहानू नज़र आएगी। राकेश पांडे का तो एक ही काम है, चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं, चंडीगढ़ बैठते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आते, पैसा नहीं देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं और परवीन बंसल को जिताएंगे। बिल्कुल फायदा मिल रहा है। देखो, मेरी 35 साल की लीडरशिप के अंदर मैं बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहा। सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। अज असी खड़े हैं लुधियाना उत्तरी के जिथे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। बड़ा जोर शोर ना प्रचार हो रहा, क्योंकि अखाड़ा भी पंजाब विधान सभा का चोणों का पक चुकिया। जिमें जिमें 20 तारीख नज़दीक आ रही है, उवें में हर उम्मीदवार दिन रात एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा। साडे नाल खड़े ने सीनियर नेता ने भारतीय जनता पार्टी से गल करांगे। पहले वेलकम कर लेने। हाँ जी, वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू। किस तरीके का प्रचार चल रहा तुहाडा? लुधियाना उत्तरी विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਅਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 6 ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? इस बार कांटे की टक्कर नहीं है। इस बार लोगों का मौजूदा विधायक राकेश पांडे के खिलाफ बहुत गुस्सा है और कई जगह पर उन्होंने प्रचार तो भी रोकया गया, क्योंकि टुटियां हुई सड़कों और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के माड़े हालात ये हिसाब मंगते हैं लोग राकेश पांडे जी तो, और राकेश पांडे जी भी जे तुसी नॉर्थ विधान सभा चक्कर लगाओ तो तुहानू किते भी उन्हों का झंडा डंडा पोस्टर किते भी दिखने को नहीं मिलता, तो ना किसी प्रकार की उन्होंने कोई मीटिंग कोई रैली तुहानू नज़र आएगी। और नॉर्थ विधान सभा के राकेश पांडे जी लगभग दौड़ तो बाहर है। राकेश पांडे जी लगभग दौड़ तो बाहर है। हर साल इदां ही किया जाता, हर इलैक्शनां 'च इदां ही किया जाता, पर फिर भी वो जित जाते हैं। गल पुछते हैं, अज हो सकता हर बार जिहड़ा है कहते ने हर दिन एक जिहा नहीं हुंदा। मंनदे हो तुसीं कि तुहाडा ऐतकी भारतीय जनता पार्टी जिहड़े सीनियर आगू ने तुहाडे परवीन बंसल जी, उन्हां नालों हुण बाकी जिहड़े दावेदार आ उन्हां तो अगे ने? परवीन बंसल जी सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मिलनसारी हैं, मधुरभाषी हैं, और इस बार पूरे क्षेत्र में परवीन बंसल जी का दबदबा है। जनता उनको चाह रही है कि वह उनको ही वोट दे और उनको जिताए, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार इतनी बार से पांडे जी चुनाव जीते हैं, सड़क का कोई काम नहीं, सुविधा कुछ नहीं, लोग हताश हैं, निराश हैं, और इतने सालों से जीता हुआ व्यक्ति राकेश पांडे का तो एक ही काम है, चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं, चंडीगढ़ बैठते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आते। और लोग जिता कैसे? परवीन बंसल हारने के बाद भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो उनका पैसा है, पैसा बांटते हैं, कई चीज़ें करते हैं। फिलहाल लोग इस बार पैसा नहीं देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं और परवीन बंसल जी को जिताएंगे।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਗਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਆਰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਤਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? बिल्कुल बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दल बदलुओं का और उनका जो इतिहास रहा है बाकी कैंडिडेट का, वो सारे जानते हैं। मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता। वो कहीं दौर में नहीं है और प्रवीण बंसल जी की जीत हो चुकी है। पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जीत हो चुकी है। अब जो हमारा प्रचार है वो मार्जिन के लिए है, क्योंकि एक बड़े मार्जिन से लीड करेंगे प्रवीण जी। मैं क्षेत्र में लगातार जा रहा हूँ और निचले लेवल पे जा रहा हूँ। रोष है लोगों में, आक्रोश है, खासकर पांडे जी के खिलाफ, क्योंकि इस शहर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कॉरपोरेशन के अंदर, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर, और पूरे पंजाब को लूटने वाला ये लुधियाना सेंटर रहा, जहाँ के लोगों ने पूरे पंजाब को लूट के रख लिया। तो ये लोग जानते हैं हर चीज़ को, और यही कारण है कि कांग्रेस के खिलाफ एक आक्रोश का माहौल है। और निश्चित तौर से उसका फ़ायदा प्रवीण बांसल जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का एकदम से जो ग्राफ अभी बढ़ा है, आप देख रहे होंगे कि पूरे पंजाब में उसका कहीं ना कहीं अगर केंद्र है तो प्रवीण बांसल जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनका जो एक स्वच्छ छवि है, उसके कारण पूरे लुधियाने में मैं समझता हूं कि नॉर्थ से जो माहौल बना है वो पूरे लुधियाने में फैल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की एक वेव आज देखने को मिल रहा है, जन जन तक, एक छोटे छोटे मोहल्ले, कॉलोनी, हर जगह पे वेव मिल रहा है। मैं गल करना अगले भाई साहब साढ़े युवा नेता ने। हाँ जी भाई साहब, वेव कहते मिल रही है। पिछले साल भी मैं भी थोड़ा चोण प्रचार च रहा, हमेशा किया। 2 ਵਾਰੀ बड़े थोड़े मार्जिन ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੇਵ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜੇ ਦਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਛਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 3000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀ ਨਾ। ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਗਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਲੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਕੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪਣਾ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਉਦੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰੇ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਪੂਰਾ, ਸੀਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5-5 ਸਾਲ 7-7 ਵਾਰੀ ਦਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਲ ਬਦਲਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 13 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਗਾ ਹੈ 13 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, 13 ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਆਪ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਡਿਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 65 ਬੰਦੇ ਡਿਫੈਕਟਰ ਨੇ, 65 ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਮਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ? ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਟੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੇ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੱਛ ਛਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ MLA ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ
ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਛਵੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਵਾਧੂ ਲੀਡ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵਾਕਈ 10 ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਏਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲੇਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਬਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਐਤਕੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ ਗਏ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਛਵੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ, ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।